एक चंडीगढ़ तो ऐलान फरमान होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। जंग के मैदान के सिख जरनैलों ने सिख फौजियों ने अंग्रेजी हुकूमत के अधीन लड़द्या होया ये कहता कि असीं आपकी मौत के आप जिम्मेवार होवांगे, पर असीं तुहाडा हुक्म नहीं मानते, असीं जंग च हैलमट नहीं पावांगे। मर्यादा ते पहरा दिंदे कि असीं टोपी नहीं पहनते, असीं दस्तार सजाउने आ। सिखां ने बड़ियां अहम ते वड्डियां गल्लां कीतियां होईयां ने, इतिहास दे विच दर्ज है। कोई मर्जी सिख बीबी होवे वो केस की सजावे चाहे ना सजावे, उन्होंने हैलमट नहीं पवाउण लई मजबूर करना चाहिए। सिख कौम नूं खालसा पंथ नूं चंगी तरह पता कि शरीर के किसी भी हिस्से तो रोमां की बेअदबी है जिहड़ी वो बहुत माड़ा मन्निया जांदा साडी मर्यादा जदों अज साडी धरती उत्ते लोकां दी जुरत पै रही है ना भी कड़ा लाहो जी, किरपान लाहो जी, असीं अंदर पेपर देण नहीं जाण देना, ये तुसी ककार ना उतारे। वो तां ही आ जेकर साडे विचों इहो जी बीमारी आई कि इन्हां दा की आ, इहदा केस भी कटा लैंदे आ जां कटा लैंदियां ने बीबीआं। गुलामी दा साडा सफर आ, साडी कौम दे उत्ते बड़े भारी संकट ने, इहदे बावजूद हर खेतर विच हर थां दे उत्ते मल्लां असीं अज भी मार रहे। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक सोशल मीडिया ते वीडियो घूम रही है जिहदे विच दो कलाकार टाइप बंदे बेशक दी उहने दस्तार भी सजाई हुई है, एक मेल एक फीमेल यानी कि एक मुंडा ते एक कुड़ी है। चलो कलाकार ने वो एक किसी जगराते दे विच आपदा जो भी उन्हां दा गौण पानी हुंदा वो कर रहे ने ते ओ नाले तां नच टप रहे ने ते नाल ओह कह रहे ने कि भगतां ने प्रशाद बनाया विच रलाए छोले नहीं बंबीहा बोले। जिहड़ा ये गीत आ ये पिछे जे पंजाबी कलाकार जिहड़ा जिहदा कतल होया सिद्धू मूसेवाला ते अमृत मान उन्हां ने गाया सीगा। इस गाने दे बारे ये भी चर्चा भी जिहड़ा कतल की कहानी आ उहदे नाल ये गाना जुड़दा। खैर अपना विशा वो गाना जां कतल नहीं, विशा ये है कि इस वीडियो नूं देख के लोग हस रहे ने, खुश हो रहे ने, मजाक भी बना रहे ने। खास तौर दे उत्ते इस गल ते चर्चा चल रही है कि हिंदू भाईचारे दे जगरातियां दे विच ये चल की रहा, और कला ये गीत जां ये गाना नहीं, इदां दियां बहुत सारियां कवितावां जिहड़ियां ने जां जिहड़े मशहूर हो चुके गाने हुंदे आ उन्हां दे आधार ते हिंदू भाईचारे दे जिहड़े प्रोग्राम हुंदे आ उन्हां दे विच इदां ही गाया गुया जांदा। ते इह जिहड़ा प्रचलन वा ये पंजाबी जिहड़े गायक ने उन्हां विच भी काफ़ी चलदा रहा। जदों होला महल्ला आउंदा उदों हर साल जिहड़े उस साल दे मशहूर गीत हुंदे सीगे उन्हां दे आधार ते सिख इतिहास दे गीत जिहड़े सीगे वो बना के कैसटां कढियां जांदियां सीगियां। ते ये जिहड़ी गल अज आपां छेड़ी आ वो इस करके आ कि कला दे राहीं आर्ट दे राहीं इन्हां लोकां दी तां लोड़ आ हिंदू भाईचारे दी, उन्हां नूं इस तरीके नाल पंजाबी जां हिंदी दे जिहड़े गाने आ उन्हां दे आधार ते भेटा बना के भी माता दी भेटा वा जां शिव जी दी जां किसी होर दा गीत जोड़ के इस तरह करना कराउणा, डीजे ला के नाच वगैरह करना उन्हां दा धर्म अलाउ करदा होना। पर साडे भाईचारे दे लोकां लई ये गल्लां साडे धर्म दी मर्यादा दे अनुसार प्रवान नहीं, ठीक नहीं है। पर जिहो जिहा हिसाब किताब अपना बनदा जा रिहा, जिहो जही मानसिकता वाल अपने भाईचारे दे कुछ हिस्से, सारे नहीं कुछ हिस्से वध रहे ने, उहदे बारे सानू सोचना पै रिहा कि जे सिख ना लड़े, जे सिखां ने खालिस्तान ना बनाया
ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਜੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਨੱਚ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਮਟ ਟੋਪੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੇ, 7 ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮਰੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, 2 ਵੀਲਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਕੀ ਬੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੇਸਕੀ ਨਾ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਮੁੰਨਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਭਰਵੱਟੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਡਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ-ਕੂਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਮੁੰਨਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਨਾਈ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਡ ਮੇਕਸ ਮੈਨ ਵੀ ਮੇਕਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਵਧੀਆ ਜੈਂਟਲ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਹੁੰ ਨੇ, ਨਹੁੰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੁੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੋ ਰੋਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਟੋਪੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੈਲਮਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੜਾ ਲਾਹੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰ ਨਾ ਉਤਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਲਾਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਬਰਬਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਾਡਲ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਲੀ ਟਾਈਪ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਜੂੜੇ ਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਪਟਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੂੜੇ ਵਾਲਾ ਪਟਕੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਧੂਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਬੜੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ 1950 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਮਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਖੁਰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਪੋਤਿਆਂ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਥੋੜੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਲਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭੇਡ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਗਧਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਘੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਣ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ 4 ਰਹਿਣ ਸਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜੋ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਘੁਮਾਣ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਚਸਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਖੰਡ ਗਲਤ ਵਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ
कि ठीक होणगियां, पर कुछ अरसे बाद जदों असीं ये मन उत्ते महसूस किया कि वाकई ही ये चीज़ां दा पढ़न दा जां कुछ इन्हां वल ज़्यादा विचरण दा असर तां कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप दा पैंदा ही है। तो इस तरीके नाल ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਥੋੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਥਾਜ ਥੋੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਧਰਮੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ RSS ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ, ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਇਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕਿਧਰਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੰਡਨ ਲਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਉਦਾਹਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਖਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਰੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 2% ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਖ ਗਿਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਪਏ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁਰਦ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਲਕਤ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੇ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਲਈ ਲੜੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਭਲਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਨੋਦ ਕਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਫੇਰਨਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਫਰਮਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨਾ ਤਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗਾ ਲਿਆਓ। ਆ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਵਿਨੋਦ ਕਈ, ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ 1947 ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲਿਆ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਖੋਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆ 300 ਉਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ। ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਖੋਹ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ,
इस तरीके दी शख्सियतां दी किन्नी घाट आ ये तुसीं महसूस कर सकते हो। किन्ने क साडे कोले आगू जां शख्सियतां रहण दित्तियां ने जिन्हां दे बोलण दे नाल दिल्ली तिक्कर धाक पै जावे कि सिख कोई बोलिया। साडी करतार कुशी ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, पर जो कुछ कांग्रेस वाले सिख लीडर, भाजपा वाले सिख लीडर, बादल दल वाले सिख लीडर, कामरेड सिख लीडर सिखी नाल कर सकते आ, वो यह पंथ नूं परणाए हुए लोग कदे नहीं कर सकते। ये सिखी दा पक्ष रखणगे, इन्हां नूं कोई शर्म हिया होगी, ये कदे भी कौम के खिलाफ नहीं भुगतणगे। पर अपना हाल की रहा हुण तिकर कि आपां दिल्ली दरबार तो प्रवानत सिखी ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ। खैर उन्होंने जिहड़ी कमेटी बनाई, उन्होंने जिहड़ा नतीजा कढ़िया उहदे च बड़ियां गल्लां सी, पर मुख गल इह सी कि लीडरशिप बदलनी चाहिए। लीडरशिप जिहड़ी आ मतलब सुखबीर सिंह बादल ते बादल परिवार पासे करना चाहिए। पर घट्टो घट 2-2.5 महीने की खजल खुआरी तो बाद अखीर उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल तो नहीं बदलना, वो तो हुण उही रहूगा, सुखबीर बादल प्रधान उही रहूगा, पर बाकी गल्लां देख लैंदे आ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਫੜ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ ਕੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ, ਅੱਜ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਾਪਲੂਸ ਟੋਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਗੈਰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਜੂ। ਇੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਹੁਣੀ, ਅਯਾਲੀ ਹੁਣੀ, ਪੱਖੋ ਕੇ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਢੀਂਡਸੇ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਣ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਏਜੀ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਏਜੀ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਏਜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਪਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਸਹੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਭੂਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਪ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਲ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੇ ਸਦਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ
1978 ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 84 ਤੋਂ ਜਿਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਛਤਰ ਝੁਲੇਗੇ ਸੀਸ ਪਰ ਬੜੀ ਕਰੇਗੇ ਮੌਜ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਮੋਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।